Today we are going to study a new rubric, very peculiar rubric, delusion vegetable existence. He is leading a single symptom of cannabis indica. You know, cannabis indica, it has been prepared from, in our Bengali, gaja, bhang, and in Arabic it is called hashish. In Hindi and Bengali it is called ganja or gaja. And general name is bhang. Now this very rubric, vegetable existence, literally it does not mean vegetable or existence. Vegetable existence, it's a term, it's a phrase. The term, meaning of the term is, vegetable existence generally refers to a life that is dull. Generally refers to a life that is dull, inactive, and lacking in vitality. And excitement or excitement. Let me repeat. Vegetable existence generally refers to a life that is dull, inactive, and lacking in vitality or excitement. Vitality or vibrancy, VIBRANCY. It can also imply a life that is monotonous, uneventful, and without much enthusiasm. In some contexts, it may suggest a life that is physically alive but mentally or emotionally stagnant. This is the exact meaning of this term, vegetable existence. So try to understand, try to feel the position of a person whom we call vegetable existence. Life is monotonous, life is less of enthusiasm, and mentally, emotionally stagnant, where there is no progress. This type of life, this is called vegetable existence. Dull, inactive, lacking in vibrancy or excitement or vitality. This is vegetable existence. Now try to feel this as this is a single rubric of cannabis indica. Cannabis indica has produced so many
singular sign and symptom. Generally, we don't find any other medicine who has produced so many sign and symptoms, singular sign and symptoms. 156 singular symptom, and so many symptoms in delusion, so many rubrics under delusion. Now we'll try to find out why Cannabis indica feels that his life is inactive, lacking in vitality or excitement, stagnant, less of enthusiasm. Why? There are positive and negative signs and symptoms that is produced by this medicine. In delusion, opium feels as if he had taken the first rubric, negative type of rubric. Opium feels as if he has taken, that means as if he has taken opium. Opium, you know, in Bengali, afim. Next one, opium feels as if he has taken, he had taken, he had taken. Delusion, opium feels as if he had taken. Next rubric, delusion, delirious, imagines he was. Delusion, delirious, imagines he was. That means he was delirious. He imagines that he was delirious. Next rubric, delusion, marble statue, he is a. Marble statue, he is a. Delusion, marble statue, he is a. Delusion, bewitched, he is. B-E-W-I-T-C-H-E-D, bewitched, he is. He is bewitched. Next rubric, bewitched, he is. B-E-W-I-T-C-H-E-D, bewitched, he is. Next one, demonized, delusion, demonized. Delusion, demonized, D-E-M-I-D-I-M-I-N-I-S-I-C-D, demonized. Next one, delusion, deserted, forsaken. Deserted, forsaken. Next one, delusion, dead he is. Deserted, forsaken. Next one, dead he is. Delusion, dead he is. D-E-A-D, dead.
Next rubric, delusion hell in is. Delusion hell in is, that is he is in hell. Next one, delusion annihilation, about to sink into. Annihilation, about to sink into. Annihilation, ANNIHILATION. Annihilation, ANNIHILATION. Annihilation, about to sink into. Sink, SINK, sink into. Delusion die, will, and soon will be dissected. Delusion die, will, and soon will be dissected. DISSECTD. Next one, the last one, delusion dissected, that he will be. Dissected, that he will be. These are negative type of rubrics. Now what happens after taking gaja or bhang? What happens? The patient feels so many signs and symptoms in mental state, so many delirious and delusion are produced by this medicine. Eternity that he is in, emperor's thought himself, delusion queen that she is, delusion Virgin Mary he is, delusion Christ he is, delusion creative power he has, delusion divine he is, delusion great person, delusion knowledge he has possessed infinite. So many signs and symptoms. Delusion wealth of superhuman he is. He is superhuman. He is Christ. He is Virgin Mary. So many signs and symptoms in delusional level. These are positive signs and symptoms. Positive type of sign and symptom in delusion. Positive type. And these are negative types of symptom. He possesses, that is, he possessed infinite knowledge, but there is no end of his knowledge. No end. এখন আমরা এটি বোঝার চেষ্টা করব, একটা অদ্ভুত আমাদের যে রুব্রিক, আজকে যেটা আলোচ্য রুব্রিক, ভেজিটেবল এক্সিস্টেন্স হি ইজ লিডিং এ। সে একটা সবজির অস্তিত্ব বহন করে চলছে, ভেজিটেবল এক্সিস্টেন্স। বিষয়টা কি আমরা দেখলাম, ভেজিটেবল এক্সিস্টেন্স এর একটা বিশেষ অর্থ রয়েছে। অর্থটা কি আমরা করেছি? ভেজিটেবল এক্সিস্টেন্স জেনারেলি রেফার্স টু এ লাইফ, কেমন লাইফ? দ্যাট ইজ ডাল, যেটা কি হয়েছে, সম্পূর্ণভাবে মানসিকভাবে একেবারে ভোতা হয়ে গেছে, তার ভিতরে কোনো
শার্পনেস নেই, একটা জড়তা আসছে, মানসিক জড়তা। নেক্সট হচ্ছে ইনঅ্যাক্টিভ, একটা অকর্মণ্য ভাব চলে আসছে, যেখানে কোনো গতিশীলতা নেই, যেখানে কোনো কর্মের চাঞ্চল্য নেই, ল্যাকিং ইন ভাইটালিটি, প্রাণ যে উদ্দীপনা এইটাই নেই। নেক্সট হচ্ছে অর এক্সাইটমেন্ট, যেখানে কোনো উত্তেজনা নেই। এমন একটা লাইফ, তাকে বলা হয়েছে ভেজিটেবল এক্সিস্টেন্স। এখন চিন্তা করুন, যে পেশেন্টের মানসিক অবস্থা এমন হয়েছে, এমন জীবনযাপন হচ্ছে যে একেবারে জড়তে পর্যবসিত হয়ে গেছে, তার দ্বারা কিছু হচ্ছে না, কোনো কাজ হচ্ছে না। সে মানসিকভাবে হোক, শারীরিকভাবে হোক, যে মনে করছে আমি একেবারে অকর্মণ্য, কোনো আমার প্রাণ চাঞ্চল্য টোটালি নেই, মন ভালো নেই, একবার গুম হয়ে থাকি, তারপরে কিছু বুঝতেও পারি না কী করছে চারিদিকে, কোন অবস্থা আমার শরীরের পাশের এই যে ডাল অবস্থা চলে আসছে। ডালে কি হয়, ডালনেস আসলে সে অনুধাবন করতে সে দেরি হয়, সহসে বুঝতে পারে না। এমন হতে পারে যে সে বুঝতেই পারল না, এমন হতে পারে। এই অবস্থা যার আসছে, তেমন একটা জীবন, সে কোনো স্ট্রোকের পরে হোক, হয়তো আমার স্ট্রোক হয়েছে, অথবা সে এমন পরিমাণ একসময় ড্রিঙ্ক করতো বা নার্কোটিক্স ব্যবহার করতো, যে কারণে তার এটি ডেভেলপ করেছে। এখন আমরা কি পাচ্ছি দেখুন, আমরা পাচ্ছি দুটো একেবারে অপোজিট অবস্থা, সম্পূর্ণভাবে তথ্য পাচ্ছি। একদিকে এই ক্যানাবিস ইন্ডিকা এটি সেবনের পরে, সে খুব ক্রুড লেভেলে যারা সেবন করছে তাদের ভিতরে এই সিমটমগুলো চলে আসছে, প্রুভিংয়ের সময় এই সিমটমগুলো চলে আসছে। এই সিমটমগুলো দুইভাবেই নেওয়া হয়েছে, কিন্তু ইনটক্সিকেশনে এর যে কেমিক্যাল প্রভাবটা শরীরে পড়ে, সেরিবেলামের পরে পড়ে, ব্রেনের পরে পড়ে, নার্ভাস সিস্টেমের পরে পড়ে, সেইগুলোই কালেক্ট করা হয়েছে। দেখুন, গাঁজা খাওয়ার পরে, ভাং খাওয়ার পরে কী অবস্থা ঘটে। একজন সুস্থ মানুষের যদি ভাং খাওয়ানো হয়, তার ভিতরে সে কিন্তু প্রলাপ চলে আসে, বিভিন্ন জিনিস চলে আসে। একজন তো দেখলাম ওই খাবার পরে সে একেবারে চৈত্র মাসের যে চাষ করে রাখছে জমি ঢেলা, ওই সাঁতার কাটা শুরু হয়েছে, সেই সাঁতার কেটে পাড়ি দিয়ে ওপার চলে যাবে। সে বলতেছে আজকে ওপার উঠবই, এই নদী আমার পার হতেই হবে। এই যে অবস্থা, একজনে তো ওই ড্যাগের গলা ধরে বলছে কি, যেটা ওঠো আজকে ধরেছি। হ্যাঁ, আমার ক্লাসমেট এই সে একেবারে ওই খাবার পরে, ভাং খাবার পরে সে মাঠ গ্রামের বাড়িতে দাদা মাঠ আছে না, অনেক বড় বড় কলসি মাঠ, আমাদের বাড়িতে তো ছিল বড় মাঠ। এই বড় মাঠের গলা ধরে সে বলছে কি, যেটা ওঠো। এবং সে কিন্তু একজন স্বনামধন্য ব্যক্তির, হ্যাঁ, ওই কী বলো ভাইপো, তার জ্যাঠামশাই যারা ডাকছে তিনি চেয়ারম্যান, এবং কয়েকবারই চেয়ারম্যান হয়েছেন। আমাদের সুশীল মণ্ডল নাম, আমার দাদু ছিলেন নাম তার। ওই যে ওকে কী বলেন ভাইপো, সেই ভাইপো আমার ক্লাসমেট। ও খেয়েছে, ওটা দুরন্ত প্রকৃতির ছিল, ও তো এখন ইন্ডিয়াতে আছে। এখন সে, আমরা তো সকালে সংবাদ পেলাম যে এই অবস্থা হয়েছে, সে ভাং খেয়েছিল ওই কালী পূজায়, রাতে হয়ে সব হয়। তাই এর আগেও আমি বলেছি এই কথাগুলো, এবং আমার চোখের সামনে দেখা যারা এইগুলো খেয়েছে তাদের আচার আচরণ, কথাবার্তা, সমস্ত কিছুতে একটা অন্য রকমের অবস্থা আসে। আমার এক দূর সম্পর্কের কাকা, তিনি আন্দামানে থাকতেন, উনি আমাদের বাড়িতে ছিলেন, রঞ্জন রায় নাম। তো উনি ওইভাবে খেয়েছেন, খাবার পরে তো উনি চলছেন হেঁটে, কথাবার্তা বলছেন, হেঁটে চলছেন, এই আমাদের ঘরের পিছনে চলে যাচ্ছেন। তারপরে তো বোঝা গেল যে উনি এইসব খেয়েছেন। আমার ঠাকুমা খুব ভালোবাসতেন, উনি তো বলছে একেবারে এক চড় দেবো তোরে, ছেলের মতো ভালোবাসতেন। তো উনি এই নিয়ে এই কী বলে তেঁতুল গোলাই নিয়ে আসা হয়েছে। তেঁতুল গোলাই নিয়ে এসে ওনাকে দেয়া হচ্ছে যে খা, ঠাকুমা বলছে খা। তখন বলছে কি, এতটুকু তোমরা খাওয়া নাকি?
আমার একা দিলে তোমরা খাওয়া নাকি? তার মানেটা হচ্ছে কি, সেই ভাব এখনো যায় নাই, খাওয়ার ভাব। সেই এই যে অবস্থাটা। তারপরে তো ওই খেয়ে দিয়ে ঘুম টুম আস্তে আস্তে সকালবেলা ভালো হলো। মানে সকালবেলায় স্নান টান করে এসে ওই 10-11টায় উঠছে, 12টার দিকে উঠেছে ঘুম থেকে ওঠার পরে স্নান টান করে এসে কাপড়, ধুতি কাপড় পরা তো উনি কাপড় নাড়ছেন। বলছে কি, বাবা বলছি, রঞ্জন তুমি রাত্রে মন্দির রেখে পূজা রেখে কোথায় গেলে কখন? এখন বাবারে বলছে যে ভাইদা, ওই ডিভোর্স হয়ে গেলে মনে হয় একেবারে সারাসারি হয়ে যায়, তাই না? বাবা বলছেন তো এখনো মনে হয় কাটে নাই, এখনো মনে হয় কাটে নাই। এই যে অবস্থা, এইটি হচ্ছে এই খাবার ফলে এই অবস্থাটা ঘটে। এগুলো একেবারে মূলত কেমিক্যাল অ্যাকশনটা চলে আসে, ওর নার্কোটিক্স কেমিক্যাল অ্যাকশন। তো দুই রকমের যে অ্যাকশান, টু টাইপস অফ অ্যাকশান, ডাইনামিক অ্যাকশান এবং কেমিক্যাল অ্যাকশান। এর সামঞ্জস্য রয়েছে। ডাইনামিক অ্যাকশনেও এই জাতীয় সিমটম সৃষ্টি হয়েছে, কেমিক্যাল অ্যাকশনেও তার সিমটমগুলো চলে আসছে। সেই জন্য আমরা পেশেন্টের ভিতরে এই জিনিসগুলো আমরা পাচ্ছি, এই ক্রুড ফর্মেও চলে আসছে। কেন ক্রুড ফর্মে ডাইনামিক অ্যাকশনটা আসবে? আসার কারণই আছে এই যে সিনকোনা বার্ক প্রুভিং হয়েছিল, এটা কি পটেন্টাইজড না, র মেডিসিন দেওয়া হয়েছিল। মাদার টিংচারই খেয়েছিলেন হ্যানিম্যান, এবং তাতে যে সাইন অ্যান্ড সিমটম প্রকাশ পেয়েছিল, এটা কি ওই আপনার কেমিক্যাল সাইন অ্যান্ড সিমটম না, ডাইনামিক সাইন অ্যান্ড সিমটম। ডাইনামিক সাইন অ্যান্ড সিমটম আরও গভীরে আনার জন্য তখন তিনি পটেন্টাইজড করছিলেন, এবং সেটা প্রুভ করছিলেন পরবর্তীতে আরও সূক্ষ্ম কী সিমটম বেরোয়, সেই জন্যে ভিতর লেভেল থেকে ওই পটেন্টাইজেশনের পদ্ধতিগুলো চলে আসছিল, জিনিসগুলো চলে আসছিল। কিন্তু এই যেটা মাদার টিংচার, সেও ক্যাপাবল অফ প্রডিউসিং সাইন অ্যান্ড সিমটম, ডাইনামিক সাইন অ্যান্ড সিমটম, ডাইনামিক লেভেলে। তাহলে একটা ওষুধ কেমিক্যালি কাজ করে, ডাইনামিক লেভেলেও কাজ করে একটা ওষুধ। কোনোটা যেমন খাবার লবণ, এটা কেমিক্যাল, কিন্তু ডাইনামিক অ্যাকশনগুলো পাওয়া যায় না। আমরা তো প্রতিদিনই এটা খাই, ওর নেট্রামির সিমটম তো বেরোয় নাই। নেট্রামির সিমটম তখনই বেরোয় যখন ওকে পটেন্টাইজড করা হয়। বালি, এটা আপনি খেলেও আপনার সাইলিসের সিমটম বেরোবে না, ওটা পটেন্টাইজড অবস্থায় চলে আসলে এটা বেরোবে। কিছু এরকম অনেক মেডিসিনগুলো রয়েছে যেটা পটেন্টাইজড করার পরে তখন ওর ডাইনামিক সিমটমগুলো চলে আসছে। আর না হলে কেমিক্যাল সিমটমগুলো তো আমরা পাচ্ছি, সে দেখতে পাচ্ছি অনেকগুলো উৎপন্নই করতে পারে না, সেইভাবে আসে না। তো এই যে ক্যানাবিস ইন্ডিকা, এই দুই রকমের যে সিমটমগুলো উৎপন্ন করলো, একদিকে পজিটিভ নেগেটিভ, একদিকে সে ভাবছে কি আমি কুইন, রাজরানী, এমপ্রায়র, সে সম্রাট, থট হিমসেলফে নিজেকে মনে করে সম্রাট। সম্রাট আর রাজার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, আর রাজাদের রাজা কিন্তু সম্রাট। এই যে এমপ্রায়র নাহলে কিং হতো এই জায়গাটাই, সে সম্রাট এই যে নিজেকে মনে করে। ভার্জিন মেরি, কুমারী মেরি নিজেকে মনে করে। খ্রাইস্ট ইজ মনে করে সে যীশুখ্রিস্ট। তাহলে খাবার পরে এইসব আসে, এটা খাবার পরে। ডিভাইন হিজ, সে দিব্য, গ্রেট পারসন মনে করে। আর কি ইনফাইনিট নলেজ, তার এত জ্ঞান, এই জ্ঞানের কোনো শেষ নাই, অফুরন্ত জ্ঞানের অধিকারী সে। আর কি মনে করে, সে এই দেহ ছাড়া, ইনকর্পোরিয়াল, দেহশূন্য, সে লাইট হয়ে গেছে, হালকা একেবারে। ইমম্যাটেরিয়াল, সে শরীরটা তাই ম্যাটেরিয়াল না, এ ধাতব কোনো শরীর না, পার্থিব কোনো শরীর না, হ্যাঁ অবস্থায় রয়েছে। আর কি দেখেন, শেষ কথা আছে কি সুপার হিউম্যান হিজ, সে মনে করে নিজেকে আমি সুপার হিউম্যান। তো এইগুলো খাবার পরে চলে আসছে। এর বিপরীত সিমটমটাই কিন্তু এই জায়গায় ভেজিটেবল এক্সিস্টেন্স। এই যে কেন এই অবস্থাটা ঘটে, আমরা জেনারেলি দেখলাম যে নেশাগ্রস্ত, আমরা দেখছি না চোখের সামনে, সে নার্কোটিক যারা ব্যবহার করছে তার জীবনটা তো একেবারে জড়ো হয়ে গেছে অনেকের।
গেছে না, নেশায় বুধ হয়ে পড়ে রয়েছে, হয়তো মদ খেয়ে পড়ে রয়েছে, না হয় অন্য কোনো জিনিসগুলো, হেরোইন রয়েছে, চরস রয়েছে, অন্য অন্য যে আরও খুব ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর এই রয়েছে, নার্কোটিক্স ড্রাগস রয়েছে, সেগুলো নিয়ে মানুষ একেবারে ওই ইঞ্জেকশন নিয়ে একবার হয়তো বুধ হয়ে পড়ে রয়েছে। তো এই জিনিসগুলো তাদের জীবনটা কী অবস্থা হচ্ছে, এই যে ভেজিটেবল এক্সিস্টেন্সের মতো ডাল হয়ে যাচ্ছে, শার্পনেস আর থাকছে না, ইনঅ্যাক্টিভ হয়ে যাচ্ছে তারা, ওই তার ভাইটালিটিতে কোনো এক্সাইটমেন্ট ওইভাবে থাকছে না। এই যে এক্সাইটমেন্ট কেন থাকছে না, এটা একেবারে সেকেন্ডারি সিমটম। সেকেন্ডারি সিমটম মানে ফার্স্ট সিমটম হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট, ওর বিপরীত সিমটমটা হচ্ছে এক্সাইটমেন্ট ডাল অ্যাবসেন্ট, ডাল, একেবারে বাস্তবিকই চলে আসে। এই সিমটমটাই হচ্ছে ওইগুলো সিমটমের, পজিটিভ সিমটমের বিপরীত নেগেটিভ সিমটম। এই যে ডালনেস চলে আসছে তার ভিতরে। তা আমরা যে ক্ষেত্রে যে অবস্থায় পাই না কেন, যদি এটা পেয়ে যাই ডাল, কি হচ্ছে দেখেন, ফার্স্ট হচ্ছে ওপিয়াম ফেল্ট অ্যাজ ইফ হি হ্যাড টেকেন, সে মনে করার জন্য আমি আফিম খেয়েছি। প্রথম সিমটম হচ্ছে আফিম খেয়েছি। তা আফিম একটা প্রতীকী শব্দ নেন আপনি, আফিম মানে যেটায় নেশা আনে, আমাকে কি করে, ঘুম এনে দেয়। আফিমে কিন্তু একেবারে মরফিন ইঞ্জেকশন দিয়ে করে একটা ঘুম নিয়ে আসে, যত পেট ব্যথা এক সময় এই মরফিন দিত, তো প্রচণ্ড পেট ব্যথা হচ্ছে, মরফিন ইঞ্জেকশন দিলে হয়তো ঘুমায় পড়লো আর ওই পেট ব্যথা সে অনুভব করলো না। এই যে সেই অবস্থা। তাই কি হয়, অনেকে আছে না, বুড়ো বুড়ি এক সময় আফিমের নেশা থাকতো, আফিম খেয়ে ঘুমাতো, আছে না, আমরা উপন্যাসে পেয়েছি, বিভিন্ন উপন্যাসে, যে অমকের আফিমের নেশা রয়েছে, আফিম খেয়ে অমক ঘুমাচ্ছেন। এই যে বহুরূপীতে আমাদের ছিল না ভেতরে, অমকের নেশা ছিল, আফিম খেয়ে অমক ঘুমাতেন, সেটা তো একসময় এটা ছিল, আফিম পাওয়া যেত কিনতে। এখন তো এই মাদক তো ওইভাবে পাওয়া যায় না কিনতে। এই নেক্সট হচ্ছে এটা খাবার পরে দেখেন ডেলিরিয়াম হিমসেলফ ইনে, সে মনে করে যে আমি একটা ডেলিরিয়াস স্টেটে ছিলাম, প্রলাপ বকেছিলাম, এই অবস্থাটা সে মনে করে। কোন সময় দেখেন, ডিলিউশন ডেলিরিয়াম ইমাজিনস হি ওয়াজ, সে একটা ডেলিরিয়াস স্টেটে ছিল, প্রলাপ বক্তি ছিল, আমি যে প্রলাপ বক্তি ছিলাম এই ভাবনাটা তার ভিতরে চলে আসছে, যে আমার জন্য কী অবস্থা হয়েছিল, আমি যেন প্রলাপ বক্তি ছিলাম, যা বলেছি সব ওই যে আবল তাবল কোন কথা বলেছি সে সময়, এই ভাবটা এসে যে কী যে বলতেছিলাম সেটা মনেই নেই, আবল তাবল কথা সব। এই যে রুব্রিক চলে আসে দেখেন, একক রূপী সব, মার্বেল স্ট্যাটু যে সে মনে করে যে আমি প্রস্তর নির্মিত কোনো মূর্তি, হ্যাঁ, অর্থাৎ সেটা কি মূর্তি মানেটা কি, তার ভিতরে কোনো চাঞ্চল্য নেই, আর নড়াচড়া নেই, কোনো বোধ নেই, এমন অবস্থাতে চলে আসে, হ্যাঁ, স্থির রয়েছে। নেক্সট হচ্ছে দেখুন বিউইস্ট হিজ, মনে করে তাকে ওই বশীকরণ করা হয়েছে, বান মারা হয়েছে, আমার ক্ষতি করা হয়েছে, এইটা হচ্ছে বিউইস্ট। অনেক আছে জাদুটোনা বলে না, জাদুটোনা করা হয়েছে, বান মারা হয়েছে, হ্যাঁ, ব্ল্যাক ম্যাজিক, সেটা হচ্ছে বিউইস্ট হিজ। এইগুলোতে কিন্তু আমরা প্রবেশ করতে পারি ওর ভিতরে। যদি পেশেন্ট এসে বলে যে আজকে তো এর এই অবস্থা ছিল না, আমরা তো এই অবস্থা ছিল না, এখন তো আমার কিছু মনে থাকে না, বুঝতে পারি না, একেবারে আমার জীবনটাই বিপর্যস্ত করে ফেলেছে আমার ওই বান মেরে, ঠিক আছে, তো আমার এখন কোনো কিছু ভালো লাগে না, এই যে গান হচ্ছে, যাত্রা হচ্ছে, কত মানুষ যাচ্ছে এই করতেছে, আর এখান থেকে যাবো মনই চায় না। এই যে দিস ইজ ভেজিটেবল এক্সিস্টেন্স, তার কোনো এক্সাইটমেন্ট নেই, ভাইটালিটি নেই, হাসি আনন্দ কিছু নেই। সে যদি মনে করে যে আমার একজন বান মেরে এই অবস্থা করেছে, এই অবস্থায় আমারে ক্ষতি করেছে, ক্ষতি করার পরে এই অবস্থা ঘটেছে, আমরা এর ভিতরে চলে যেতে পারি। অল্প কটি মেডিসিন মাত্র তার ভিতরে ক্যানাবিস ইন্ডিকা রয়েছে। ডিমিনাইজড মানে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, শেষ হয়ে যাচ্ছে, ওকে আর দেখা যাবে না,
ডিমিনিশড মানে এই যেতে 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 একবার ফুরিয়ে যাওয়া, শেষ হয়ে যাওয়া, ডিমিনিশড। এই অবস্থা থেকে সে মনে করে ডেজার্টেড ফর সেকেন্ড, আমারে আর কেউ ভালোবাসে না, আমারে সব কেউ চোখেও দেখে না, কি তত্ত্বাবধান করে না, একবারে ত্যাগ করে দিয়েছে, কেউ কিছু করতে পারি না, তো ডাল অবস্থায় থাকি, আমারে সব ত্যাগ করে দিয়েছে। আর এই অবস্থায় বাঁচার মরা, আমি তো বেঁচে নেই, আমি তো মরা। এই যে ডেড হিজ, যে বলে আমি মরা, তার মানেটা কি? যে সে কি আসলে মরা? তাহলে তো বুদ্ধি কথা বলতেছে, তা তোর না। মরা মানে হচ্ছে তার কোনো প্রাণীনতা তার ভিতরে নাই, জীবনের যে লক্ষণগুলো সেইগুলো তার ভিতরে নেই। এটা উদ্যম, চলমানতা, কি করব, আশা আকাঙ্ক্ষা, এইগুলো তার ভিতরে নেই। সেই জন্য বলছে, নিজেরে বলছে যে আমি তো মরা থেকে। আর হেল হিজ, সে মনে করে আমি নরকে রয়েছি। একদিকে পজিটিভ সিমটম, কিন্তু হি ইজ হেভেন ইন, সে মনে করে যে আমি ডিভাইন, হি ইজ হেভেন রয়েছে, হি ইজ ইন হেভেন। আর এর বিপরীতে হচ্ছে হেল হি ইজ ইন, সে মনে করে এর বিপরীত সম্পূর্ণ জায়গা। এটা পজিটিভ টাইম অফ সিমটম। অ্যানিহিলেশন অ্যাবাউট টু সিঙ্ক ইনটু, একেবারে নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে, সে অস্তিত্ব শূন্য হয়ে যাচ্ছে। অ্যানিহিলেশন মানে একেবারে শেষ হয়ে যাওয়া, অতল গহ্বর, আর থাকবে না সে একেবারে। সিঙ্ক ইন, ডুবে যাচ্ছে অতল গহ্বরে, মানে যেখানে ডুবে গেলে আর তাকে উঠবে না, তার অস্তিত্ব থাকবে না, শেষ হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে অ্যানিহিলেশন। আর সর্বশেষে মনে করে যে আমি তো শিগগিরই মারা যাব, আর এরপরে আমারে কেটে টুকরো টুকরো করে আমারে পরীক্ষা করবে, সব কেটে টুকরো ডিসেকশন করবে আমাকে, এইটা করবে। এই ডিসেকশনের ব্যাপারটা কি? কেটে ফেলার ব্যাপারটা কি? কাকে কাটে? আপনি দেখেন, একে বলে আনক্লেইমড বডি। ডিসেকশন করা হয় দুটোভাবে, বডিকেও অফার করে যায়, একেবারে ডোনেট করে যায়, লিখিত দিয়ে যায় যে আমি মৃত্যুর পরে আমার বডিটা আমি মেডিকেলে দিয়ে গেলাম, এটা কাজে লাগাবার জন্য মানুষের, এই এক। আর আনক্লেইমড বডি পাওয়া যায়, যার কোনো কাউকে পাওয়া যাচ্ছে না, তার খুঁজে কোনো আত্মীয় স্বজন পাওয়া যাচ্ছে না, গার্জিয়ান পাওয়া যাচ্ছে না, ওই বডিটাকে প্রিজার্ভ করে তখন ডিসেকশনের জন্য ব্যবহার করা হয়, আনক্লেইমড। তাই এই তো অবস্থা। তাই এ বলছে কি আমার কেউ দেখে না, এই যে আমার 4 সেকেন্ড বাই কেউ দেখে না, আমি তো শিগগিরই মারা যাব, মারার পরে কী হবে? আনক্লেইমড বডি হয়ে যাবে আমি, আমার তো আর কেউ পিছনে নেই। এরপরে তো মানুষ কী করবে? আমারে সিঁড়ি টিড়ি খাবে, এই যে হ্যাঁ হ্যাঁ রাস্তাঘাটে পড়ে থাকবো, সেই অবস্থায় নিয়ে যাবে। এই জন্যে এই সিমটমগুলো এখান থেকে চলে এসে, সব রিলেটেড সিমটমগুলো। তো আমরা দুটো দিকে দেখলাম ক্যানাবিস ইন্ডিকাতে। এই বিশাল মেডিসিন, অন্য কোনো মেডিসিনে এত একক সিমটম উৎপন্ন করে নাই যা করেছে ক্যানাবিস ইন্ডিকাতে। তার বিরাট চ্যাপ্টার হচ্ছে তার ডিলিউশনের ভিতরে। এই ডিলিউশনের ভিতরে প্রচুর সাইন অ্যান্ড সিমটম উৎপন্ন করেছে যা অন্য কোনো ওষুধে নেই। এই জন্যে আপনারা ওই গত ক্লাসেও বলছিলাম, এখানের ক্লাসে না, ওই হোমিওপ্যাথিক পরিষদের ক্লাসে, ড্রাগ পিকচার আপনারা এই বই কালেক্ট করবেনই। অসামান্য বই ড্রাগ পিকচার, কেন সেখানে যারা যারা হ্যানিম্যান থেকে শুরু করে বড় বড় যারা ডাক্তার ছিলেন সবারই ওই যে ইন্ডিকেটিং সাইন অ্যান্ড সিমটম ওই বইতে নিয়ে আসা হয়েছে। হ্যানিম্যানকে কী বলেছেন, এই মূল কথাটাকে, এই ক্যানাবিস ইন্ডিকার। তারপরে না, এটা তো বহু আগের ড্রাগ। এসে কেন্টের সরাসরি ছাত্রী আসছে মার্গারেট লুসি টাইলার, ওটার অনুবাদ বেরিয়েছে কিন্তু দাদা, হ্যাঁ বাংলা অনুবাদ বেরিয়েছে, একটা সফল অনুবাদ। ওই হ্যাঁ আরে সফল অনুবাদ, হ্যাঁ সফল অনুবাদ বেরিয়েছে, ওইটা আপনারা কালেক্ট করবেন, ঠিক আছে? তো ওইটা অনুবাদের দামই প্রায় 900 টাকা। 900, হ্যাঁ ড্রাগ পিকচার। ড্রাগ পিকচার নাম শোনেননি? হ্যাঁ মার্গারেট এমএল টাইলার। আপনারা মূল ইংরেজিতেও কিনতে পারেন, আর অনুবাদ যেটা আছে সেটা কিনতে পারেন। তা আপনার সুবিধার জন্য এটা হবে।
আমাদের জন্য সুবিধা করে দিয়েছে বাংলায় ব্যবহার করে, এমএল টাইলার। এটাই এক জায়গায় আপনি পেয়ে যাবেন, কেন্টের কথা পেয়ে যাবেন, হিউজেস কী বলেছে, ন্যাশ কী বলেছে, সব একেবারে আসল কথাগুলো সব। এমএল টাইলার তো একেবারে কেন্টের অত্যন্ত প্রিয় ছাত্রী, সরাসরি ছাত্রী মার্গারেট টাইলার। ওখানেই উল্লেখ রয়েছে যে এতগুলো সিমটম, সাইনাস সিমটম উৎপন্ন করেছে এই মেন্টাল লেভেলে, ফিজিক্যাল লেভেলে, যা আরোগ্যের জন্যে খুব যদি ইন্ডিকেট করে প্রচণ্ড পরিমাণে কার্যকরী। কোন রোগের ক্ষেত্রে এটা